السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں انفو ایٹ جواد۔ اسلامی تاریخ کا سب سے نامور سپہ سالار جس کا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی سے اگر مسلمان واقف ہیں تو اس کے نام سے عیسائی بھی کچھ کم واقف نہیں ہے۔ سلطان مسلمانوں کا ایک عظیم سپہ سالار اور بے نظیر فرزند تھا۔ جب وہ سلطان بنا تو ریجنٹ نالڈ شام و مصر کے راستے میں ایک کرک نامی علاقے پر حکمران تھا۔ یہ ایک عیسائی شخص تھا اور معاہدہ خلافی میں بہت مشہور و معروف تھا۔ حج کے قافلوں کو یہ ضرور لوٹا کرتا تھا، یعنی مسلمانوں کو یہ ہر طرح سے تنگ کیا کرتا تھا۔ 1179 میں جبکہ صلح کا زمانہ تھا، مسلمانوں کا ایک قافلہ اس بدبخت کے قلعہ کے قریب سے جب گزرا تو اس کے قلعہ کے قریب ہی کھلی جگہ پر پڑاؤ ڈال دیا۔ چونکہ یہ صلح کا زمانہ تھا لہذا مسلمان بے خوف تھے، مگر اس ظالم عیسائی بادشاہ کے حکم سے پورا قافلہ لوٹ لیا گیا۔ 1183 میں جب دوبارہ اس نے صلح کی خلاف ورزی کی اور ایک لشکر کے ساتھ مدینہ منورہ پر حملہ آور ہونے کی مذموم کوشش کی۔ 1186 میں جبکہ مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان امن معاہدہ قائم تھا اور اس معاہدے کے تحت شام اور مصر کے درمیان قافلے آزادی سے سفر کرتے تھے، کر کے اس حکمران ریجنٹ نالڈ نے مسلمان تاجروں کے قافلے کو لوٹ لیا۔ کہتے ہیں کہ جب وہ خواتین کے ساتھ بدسلوکی کر رہا تھا تو اس پر خواتین نے احتجاج کیا تو اس بدبخت نے ایک عورت جو کہ سلطان کی رشتہ کی بہن تھی اسے یہ کہا کہ آواز دو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ وہ آ کر تمہیں بچائیں۔ اس کی اطلاع جب سلطان کو ہوئی تو سلطان نے اس مردود کو اپنے ہاتھوں سے جہنم واصل کرنے کی قسم اٹھائی۔ قدرت کاملہ نے اس عظیم المرتبت سلطان کی قسم کو پورا بھی کیا۔ عالم اسلام کا یہ عظیم المرتبہ سلطان 532 ہجری بمطابق 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تکریت کے مقام پر پیدا ہوا۔ یہ سلطان نور الدین زنگی کے مشہور سالار شیر کوہ کا سگا بھتیجا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو اس وقت شہرت حاصل ہوئی جب وہ اپنے چچا شیر کوہ کے ہمراہ مصر کی ایک جنگی مہم کے لیے گیا اور اس جنگی مہم میں دونوں چچا بھتیجا کامیاب رہے۔ اس کے بعد اس کا چچا اس کو اپنے ہمراہ دیگر مہمات پر بھی لے جاتا رہا۔ اس دوران شیر کوہ کو سلطان نور الدین زنگی نے مصر کا وزیر بنا دیا، مگر جب شیر کوہ کا انتقال ہو گیا تو سلطان نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وزیر بنا دیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہاں پر بہترین نظم و نسق قائم کیا۔ صلاح الدین کا پورا نام یوسف بن نجم الدین ایوب اور لقب اس کا ناصر الملک تھا، مگر اس کو شہرت اس صلاح الدین ایوبی کے نام سے حاصل ہوئی۔ سلطان بننے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے سب سے پہلے نصرانیوں کے غصب شدہ علاقے غزہ اور اسقلان کو واپس حاصل کیا اور وہاں سے عیسائیوں کو نکال باہر کیا۔ یہ دیکھتے ہوئے بیت المقدس کے بادشاہ بالڈون نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے ساتھ 2 برس کا معاہدہ کر لیا۔ ماضی میں یورپ کے عیسائی بادشاہ اکٹھے ہو کر مسلمانوں کے علاقوں پر چڑھ دوڑے تھے اور مسلمانوں کے باہمی نفاق کی وجہ سے مسلمانوں کے اکثر علاقوں پر قابض ہو گئے تھے۔ یہ صلیبی جنگیں تھیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جب مسلمانوں کے علاقوں کو واپس لینے کا عزم دکھایا تو پھر مصر سے لے کر موصل و سنجار، الجزیرہ، اربیل اور حران سے ترک اور گرد جوک در جوک اس کے لشکر میں شامل ہونے لگے۔ یہ دراصل سلطان صلاح الدین ایوبی کی ذات پر کامل اعتماد کہلاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے جلد ہی اپنے اندرونی حالات کو درست کر لیا۔ اس نے اپنے لشکریوں کو بھی اپنی مرضی کے مطابق تیار کر لیا۔ ان ایام میں بیت المقدس پر گائی آف لوز گنان حکمران تھا جو کہ ریاست کرک کے حکمران ریجنٹ نالڈ کا قریبی رشتہ دار تھا، جسے سلطان نے اپنے ہاتھوں سے قتل کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اپنی تیاری مکمل کر کے اب سلطان صلاح الدین ایوبی نے پیش قدمی کرتے ہوئے بحر مردار کے علاقے اشتارا کے مقام پر پڑاؤ ڈالا۔ اسی میدان میں سلطان کے دیگر لشکر بھی آ کر جمع ہونا شروع ہو گئے۔ یہاں سلطان نے اپنا لشکر 5 حصوں میں تقسیم کر کے ان پر اپنے قابل ترین سالاروں کو متعین کر دیا۔ دوسری طرف جب سلطان کی تیاری کی خبر عیسائیوں کو ہوئی تو ادھر بھی تمام عیسائی حکمران آ کر جمع ہو گئے تاکہ سلطان کو شکست دے سکیں۔ سلطان نے کسی بھی جنگ کی ابتدا کے لیے جمعۃ المبارک کا دن مخصوص کر رکھا تھا تاکہ عوام الناس کی دعائیں بھی شامل حال رہیں۔ اشتارا کے مقام سے سلطان نے اپنے مخبروں اور جاسوسوں کو دشمن کی تیاریوں کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا، جنہوں نے اچھی طرح جائزہ لینے کے بعد آ کر بتایا کہ عیسائیوں کا لشکر صفوریہ کے مقام پر خیمہ زن ہے اور اس کی تعداد سلطان کے لشکر سے کئی گنا زیادہ ہے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے لشکر کو وہاں سے کوچ کرنے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کو فلسطین کے شہر تبریہ سے
कोई 6 मील जनूब की समत में कफर सब्त की पहाड़ी पर ले गया। इस पहाड़ी पर सुल्तान को शाहराह साफ दिखाई दे रही थी जो कि सफूरिया से होती हुई बैतुल मुकद्दस की तरफ जाती थी। इस शाहराह पर कूच करते हुए ईसाइयों ने सुल्तान पर हमलावर होने के लिए पेशकदमी करना थी। सुल्तान ने ईसाइयों के लश्कर के पहुंचने का इंतजार न किया बल्कि तिब्रिया शहर पर आगे बढ़कर कब्जा कर लिया, जिसे ईसाइयों ने मुसलमानों से बज़ौर कुव्वत छीन लिया था। सुल्तान ने यह बड़ी ही अक्लमंदी की कि तिब्रिया शहर पर कब्जा करके इसमें मौजूद ईसाइयों के लश्कर का खात्मा कर दिया। अब शहर के किला पर सुल्तान का परचम लहरा रहा था। इसकी खबर जब ईसाइयों के बादशाह गाई ऑफ लोज गनान और इसके इत्तेहादी हुक्मरानों को हुई तो उनके गुस्से की कोई इंतहा न रही। चुनाचे उन्होंने अपनी रफ्तार बेहद तेज कर दी, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने इस पहाड़ी से ईसाइयों के लश्कर को आते हुए देख लिया। अब सुल्तान ने अपनी तैयारी को हातमी शक्ल दे दी। सुल्तान ने जब देखा कि ईसाइयों का लश्कर बिल्कुल करीब आ गया है तो उसने अपना एक लश्कर लेकर हुतैन के मकाम पर पड़ाव डाला, जिसके एक तरफ जैतून के बागात थे और मीठे पानी के चश्मे भी थे, जबकि जिस पहाड़ी पर सुल्तान ने अपने लश्कर को ठहराया उसके अकब में बहुत बड़ी झील गलैली नाम की थी। जब सुल्तान के लश्कर के ठहरने की जगह के बारे में ईसाइयों को मालूम हुआ तो उन्होंने बहुत मजाक उड़ाया, क्योंकि इनका ख्याल था कि जब वो जोर से हमला करके सुल्तान के लश्कर को धकेलेंगे तो सुल्तान का सारा लश्कर इस वसी और इस झील में डूब जाएगा। 3 जुलाई बरोज जुम्मतुल मुबारक को ईसाइयों का लश्कर चटियल मैदान में पहुंचा, जिसमें रेत के टीले और कहीं कहीं खुद रो झाड़ियां थीं। अभी वो ठीक से बैठे भी न थे कि सुल्तान के लश्कर ने उन पर जबरदस्त हमला कर दिया। सुल्तान ने लश्कर को 5 हिस्सों में तकसीम कर रखा था, चुनांचे ईसाइयों को संभलने का किसी भी तरह मौका नहीं मिल रहा था। अगरचे ईसाइयों का लश्कर सुल्तान के लश्कर से तादाद में बहुत ज्यादा था, मगर सुल्तान के लश्करों के हमलों की ताब लाना उनके बस में न था। जब सूरज गरूब हुआ तो जंग रोक दी गई। वो रात ईसाइयों के लिए किसी कयामत से हरगिज कम न थी। गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो चुका था। दूसरा ये कि पानी के ज़खायर पर तो सुल्तान के लश्करियों का कब्जा था। अगली सुबह का सूरज अभी तलू नहीं हुआ था कि रातों रात सुल्तान ने हुतैन पहाड़ी के ऊपर अपने तीर अंदाजों को भेज दिया और तीरों से भरी हुए तुरकश भी दे दिए। इसके अलावा 70 से ज्यादा ऊंट तीरों से लदे हुए तैयार खड़े थे। अगली सुबह को ईसाइयों के बादशाह ने जब वहां से कूच करके तिब्रिया की झील की तरफ जाना चाहा तो पहाड़ी के ऊपर से बेतहाशा तीर अंदाजी शुरू हो गई। चुनाचे चारों नाचार ईसाइयों को एक चटियल मैदान में आना पड़ा। वहां सुल्तान के तमाम लश्करों ने एक बारी हमले कर दिए। ईसाइयों की लातादाद जंगजू निहायत बेबसी के आलम में जहन्नम वासिल हुए। ईसाई लश्करी तेजी के साथ कट मर रहे थे। दोपहर के करीब ईसाई लश्करियों ने जान बचाकर भागना शुरू कर दिया। इस जंग में सुल्तान को बेहतरीन जंगी हिकमत अमली से कामिल फतह हासिल हुई। इसी असना में यरूशलेम का हुक्मरान गाई ऑफ लोज गनान और कर्क का हुक्मरान रेजेंट नाल्ड गिरफ्तार करके सुल्तान के रूबरू पेश किए गए। सुल्तान ने यरूशलेम के हुक्मरान को अपने पास ही बिठाया और उसे पानी पीने के लिए ठंडा पानी दिया, जो कि कुदरती बर्फ से ठंडा किया गया था। चूंकि वो बेहद प्यासा था, गाई ने थोड़ा सा पानी पीकर बाकी पानी अपने रिश्तेदार रेजेंट नाल्ड को देना चाहा तो सुल्तान ने उसको मना कर दिया। फिर उसने गाई को मुखातिब करके कहा कि ए बादशाह, सुनो कि हमारे यहाँ पानी और रोटी उसको दी जाती है कि जो खुद को महफूज समझा जाता है, लेकिन ये बदबख्त इंसान तो बिलाशुबा शैतान का नुमाइंदा है। मैंने इसको अपने हाथों से 2 मरतबा कत्ल करने की कसम खाई थी। एक मरतबा जब इसने हाजियों के काफले को लूट लिया था और दूसरी बार जब इसने मकामात मुकद्दसा पर हमलावर होने की जिसारत की थी। रेजेंट नाल्ड को सुल्तान ने पानी पीने के लिए नहीं दिया और उसे मुखातिब करके कहा कि तूने मेरी बहन से कहा था कि बुलाओ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो तुम्हें मुझसे बचा ले। देखो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम तुम्हारे सामने है। उसके बाद एक ही तलवार के वार से उसका मनहूस सर तन से जुदा कर डाला। ये एक कामिल तरीन फतह थी जो कि सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी को हासिल हुई। इसमें बेअंदाजा ईसाई कत्ल हुए और इस मैदान में जहां जंग हुई थी कई साल तक ईसाइयों की हड्डियां पड़ी रहीं। दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मजीद ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए जुड़े रहिए इन्फो@जवाद के साथ।